Rome, Rome. We are coming from Maharashtra. That's what our mangoes grown here, famous all over the world. Conquest runs through Maharashtra. It is considered the final capital of India. Mumbai is the capital of Maharashtra. Tamasha is a kind of dance. Language is Marathi. Famous festival is Ganesh Chaturthi. Drama very popular in this state. Must. Namaste. We are coming from Punjab. Punjab is a place of historical and cultural interest. Amritsar, the city of the Golden Temple, situated in Punjab. We speak Punjabi. 60% of legends is seeking coming to agriculture level. We celebrated Dussehra, Diwali and Baisakhi. We cultivated wheat. We love to eat paratha, roti, chapati. Shukriya ji. Push. Stand up. Ready? Skip. So, break. Karatele, vanakkam soluthudu. Right now, change Kodashi. Chup. Single punch. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Double punch. 1, 2, 3, 4, 5. 3 punch. 1, 2, 3, 4. Turn head to reverse punch. 1, 2, 3, 4, 5. Double side. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Up. Okay, parents. இப்போ பண்ணக்குள்ள வந்தீங்கன்னா கைக்கு வலிமையான பஞ்ச் முறை. இப்போ பிளாக். Ready? To stand. Pinamari down. Join. Straight forward elbow. 1, 2, 3. This is straight forward elbow. Inside elbow. Move back. 1, 2, 3. Very good. For outside shoot. 1, 2, 3. Move back. Inside shoot. 1, 2, 3. Okay, up. Stand. Turn partner. By inside. Number 1. இவ்வளவு நேரம் பண்ண இண்டிவிஜுவலா தனியா என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பண்ணி காமிச்சாங்க. இப்போ ஸ்டாப். இப்போ என்ன பண்ண போறாங்கன்னா ஒரு எனிமி நம்மளை அட்டாக் பண்ண வரும்போது எப்படி தடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற முறையை செஞ்சு காமிக்க போறாங்க. ஸ்டார்ட். ஸ்டாப். கம் இன்சைட். கவனிங்க. குரலை பிடிக்கிறாரு. குரலை பிடிக்க இன்சைட் பிளாக் பண்ணி சைடு சூத்தோ பண்றாரு. வெரி குட். கிளாப். நெக்ஸ்ட் நம்பர் 2. இவர் பார்த்தீங்கன்னா 2 கையிலையும் அடிக்கிறாரு. பிளாக் பண்ணி கிக் பண்றாரு. ஒரு சிம்பிள் மேன். நெக்ஸ்ட். ஸ்டார்ட். ஸ்கிப். Then same right. Okay, thank you.
What are you doing here? I am here in Brindisi Matriculation School. Annual Day celebration. Do you know about that? Yeah, me too got to see the same program. Come, let's see what is happening. While I'm entering, I saw many of the characters at the entrance. Have you noticed it? Yes, they are some of the professionals. They are here to give many awareness about some professionals and how they are helpful to us. Come, let us watch how they explain, and we will also get some idea about what profession to choose. But now we are going to see a professional parade for good career. Teachers are the creators of all professionals. The police maintain law and order in the society. The power of a police officer lies in his ability to enforce the law. The police officer is vigilant, physically and mentally strong. He protects the life and prosperity of people. A construction engineer is the individual who directs a project. They will handle everything from design of the construction to make sure that everything is going to planned. He designs plan for roads, bridges, railroads and more. An advocate is a person who keeps law and provides justice to the needy. He says that justice is provided to the innocent people and criminals be punished. Doctors make people healthy. When people get sick, doctors figure out the reason. They describe their health problems and do tests to see what is wrong. They give people medicine and other kinds of treatment. They also give advice about diet, exercise and sleep. A soldier is always loyal to his country. He performs any types of duty assigned to him. They treat all people with respect and dignity. A soldier performs selfless service to his country. He maintains his muscles and shows courage in his face to enemies. They guard our borders. It is their sleepless nights that we sleep peacefully here. They walk day and night, safeguarding our nations.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. இந்த 12 நிலைகள் சூரிய நமஸ்காரம் செய்தாலே வாழ்க்கையில் நோய் இல்லாமல் நீர்வழி வாழலாம். ரிலாக்ஸ். குட். 1. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. இவர்கள் செய்தது பத்மாசன், ஏகபாத சிரசாசன். ரிலாக்ஸ். ரெடி? சர்வாங்காசன். ரெடி? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. இவர்கள் செய்தது சர்வாங்காசனம், உத்திர பச்சிமோத்தாசனம். பெண்கள் செய்தது உத்திர பச்சிமோத்தாசனம். ரிலாக்ஸ். ரெடி? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, relax. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relax. Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Big. Okay, relax. 1, 2, 3, 4, 5. Raja Kapodasana, Kapodasana. Relax. Ready? 1,
2, 3, 4, 5. Padmasan, Utkatasana, Padma Padmasana. Relax. 1, 2. கம்பீரர், ராஜ மாற்றாண்டர், ராஜ குலத்திலகர், சோழ நாட்டு அரசர் வருகிறார் வருகிறார் வருகிறார். அமைச்சரே, அரசே, நீங்கள் உடனடியாக சென்று அரண்மனை வைத்தியரை அழைத்து வாருங்கள். இதோ அழைத்து வருகிறேன் அரசே.
வைத்தியரே, வாரும் அமைச்சரே. தாங்களை அரசர் அழைத்தார். இதோ வருகிறேன். வணக்கம் அரசே. அரண்மனை வைத்தியரே, என்னை ஈன்ற அன்பு தாயாரின் உடல்நிலை தற்பொழுது எப்படி உள்ளது? பொறுத்தருள வேண்டும் அரசே. உங்கள் தாயாரின் கையை பிடித்து பார்த்தது பிழைப்பது கடினம் என்று தெரிகிறது. இன்னும் சில நாளே இருக்க அவர் இறுதி ஆசையை நிறைவேற்றுங்கள். அப்படியா? ஆமாம் அரசே. அரசர் தாயாரின் அருகே செல்கிறார். தாயே, தங்களின் விருப்பத்தை என்னிடம் கூறுங்கள். நான் நிறைவேற்ற காத்திருக்கிறேன். மகனே, எனக்கு மாம்பழம் சாப்பிட மிகுந்த ஆவலாக இருக்கிறது. எனக்கு மாம்பழம் வேண்டும். என் விருப்பத்தை நிறைவேற்று. அப்படியே ஆகட்டும் அன்னையே. அமைச்சரே, அரசே, நீங்கள் உடனடியாக சென்று மாம்பழத்தை கொண்டு வாருங்கள். அரசே, இது மாம்பழம் காலமில்லையே. நான் மாம்பழத்தை எங்கு தேடுவது? எங்கிருந்தாலும் சரி, எப்படியாவது மாம்பழத்தை கொண்டு வாருங்கள். வீரர்களே, வணக்கம் அரசே. தாங்கள் அழைத்தீர்களா? ஆம், நீங்கள் அனைவரும் அமைச்சருடன் சென்று மாம்பழத்தை கொண்டு வாருங்கள். அப்படியே ஆகட்டும் அரசே. வீரர்கள் பல திசைகளிலும் சென்று தேடி அலைகிறார்கள். ஆனால் மாம்பழம் கிடைக்கவில்லை. அரசே, எங்கு தேடியும் மாம்பழம் கிடைக்கவில்லையே. அப்படியா? ஆமாம் அரசே. நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு தேடியும் மாம்பழம் எங்கும் கிடைக்கவில்லை அரசே. அரசே, அரசே, உங்கள் தாயார் இறந்து விட்டார். ஐயோ, நான் என்ன செய்வேன்? என் தாய் இறுதி விருப்பத்தை நான் நிறைவேற்றுவதற்கு முன்னாலே அவர் என்னை விட்டு பிரிந்து விட்டாரே. ஐயோ. கவலை வேண்டாம் அரசே, எனக்கு இதற்கு ஒரு நல்ல யோசனை தோன்றுகிறது. சொல்லுங்கள் அமைச்சரே. என் செல்வங்கள் அழிந்து போனாலும் என் தாய் இறுதி விருப்பத்தை நான் நிறைவேற்றுவேன். அரசே, தாங்கள் ஏழ்மையில் வாழும் மக்களுக்கெல்லாம் தங்கத்தில் மாம்பழம் செய்து அது அவர்களுக்கு கொடுத்தால் உங்கள் தாயாரின் ஆசை நிறைவேறும். அப்படியா அமைச்சரே? அதற்கு உடனடியாக ஏற்பாடு செய்யுங்கள். உடனே ஏற்பாடு செய்கிறேன் அரசே. வீரர்களே, அரசே, நீங்கள் அனைவரும் நம் அமைச்சருடன் சென்று ஆக வேண்டிய காரியத்தை ஏற்பாடு செய்யுங்கள். அப்படியே ஆகட்டும் அரசே. பின்னர் தடபுடலான விருந்து நடக்கிறது. அனைவருக்கும் தங்க மாம்பழங்களை அரசர் வழங்குகிறார். அந்நேரத்தில் அரசவை விகடகவி தெனாலிராமன் அங்கு வருகிறார். அமைச்சரே, தெனாலிராமா, இங்கு என்ன நடக்கிறது? அரசவை இவ்வளவு கூட்டமாக இருக்கிறது. ஓ, உங்களுக்கு விஷயம் தெரியாதா? அரசரின் தாயார் இறந்து விட்டார். அவர் அரசரை நிறைவேற்ற முடியும். எனவே ஏழ்மையில் வாழும் மக்களுக்கெல்லாம் அரசர் தங்க மாம்பழம் கொடுத்து வருகிறார். நான் ஊருக்கு சென்று விட்டு வருவதற்குள் இவ்வளவு நடந்து விட்டதா? ஒன்றும் புரியவில்லையே. ஒரு யோசனை வருகிறது. இவர்களுக்கு ஒரு நல்ல பாடம் புகட்ட வேண்டும். சொல்லுங்கள் தெனாலி. கடந்த ஆண்டு என் தாயார் இறந்து உங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா? தெரியும் தெனாலி. என் தாயின் கடைசி ஆசையை என்னால் நிறைவேற்ற இயலவில்லை. அதனால் இன்று மாலை என் இல்லத்தில் ஒரு விழா நடத்துகிறேன். நீங்கள் அனைவரும் வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாருங்கள், உங்களுக்கு சுட சுட விருந்தளிக்கிறேன். தங்கமானும் திட்டம் நன்கு வேலை செய்தது. வாருங்கள். சுட சுட விருந்தில் தயாராகிவிட்டது. அது சூடு ஆடுவதற்குள் நீங்கள் அனைவரும் குளியுங்கள். எதற்கு தெனாலி? ஒரு காரணமாக. அனைவரும் குவியுங்கள்.
வணக்கம் அரசே, நான் ஒரு புதிய செய்தி கொண்டு வந்துள்ளேன். சொல். தெனாலிராமன் தங்கமம்லம் பெற்றவர்களின் முதுகில் எல்லாம் சூடு வைத்துள்ளார். என்ன? தெனாலிராமன் சூடு வைத்தானா? ஆமாம் அரசே. அமைச்சரே, அரசே, நீங்கள் உடனடியாக சென்று தெனாலிராமனை அழைத்து வாருங்கள். இதோ அழைத்து வருகிறேன் அரசே. தெனாலிராமன். அமைச்சரே, உன்னை அரசர் அழைத்தார். எதற்கு? நீ தங்கமம்லம் பெற்றவர்கள் முதுகில் சூடு போட்டாயாமே. ஆமாம். அதற்காக தான் உன்னை அரசர் அழைத்தார். சரி, வருகிறேன். அரசே. தெனாலிராமா, அரசே. நீ தங்கமாம்பழம் வாங்கினவர்கள் முதுகிலெல்லாம் சூடு வைத்தாயாமே. ஆமாம் அரசே. என்ன செயல் இது? ஏன் இப்படி செய்தாய்? அரசே, கடந்த ஆண்டு என் தாயார் இறந்தது உங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா? ஆமா, ஆனால் அதற்கும் இதற்கும் என்ன சம்பந்தம் உண்டு? ஆனால் அதற்கும் இதற்கும் சம்மதம் உண்டு அரசே. கடந்த ஆண்டு என் தாயார் வலிப்பு நோய் வந்து இறந்து விட்டார். என் தாயின் கடைசி ஆசையை என்னால் நிறைவேற்ற இயலவில்லை. என் கடைசி ஆசையை நிறைவேற்ற இயலவில்லை. அவரின் வலிப்பு நோய் தீர அரண்மனை வைத்தியர் பழுத்த கோலை நன்கு காய்த்து அவர் முதுகில் வைக்க சொன்னனர். எதை வைக்க சொன்னார்? சூடு அரசே, சூடு வைத்தால் என் தாயின் கடைசி ஆசை தீரும் என்றனர். ஆனால் பழுத்த கோல் சூடு ஏறுவதற்குள் என் தாயார் உயிர் பிரிந்து விட்டது. என் தாயின் மனம் அமைதியடைய இவர்களுக்கு சூடு போட்டேன். என்ன பேசுகிறாய் தெனாலிராமா? இவர்களுக்கு சூடு வைத்தால் மட்டும் உன் தாயாரின் மனம் அமைதி அடையுமா? இவர்களுக்கு தங்க மாம்பழம் கொடுத்தால் மட்டும் உங்கள் தாயாரின் மனம் அமைதி அடையுமா அரசே? யோசிக்கட்டும், யோசிக்கட்டும். இன்றாவது அரசர் தன் மூளையை பயன்படுத்தட்டும். ஐயோ, எவ்வளவு பெரிய தவறை செய்து விட்டேன் நான். என் அறிவை பயன்படுத்தாமல் மூட நம்பிக்கைகளை உபயோகப்படுத்தி மிகப்பெரிய தவறை செய்து விட்டேன். தெனாலிராமா, உன் அறிவு கூர்மையினால் என் பேதமையை நீ தெளிய வைத்தாய். நீ வாழ்க. நண்பர்களே, நாம் அனைவரும் மூட நம்பிக்கைகளை ஒழித்து அறிவை பயன்படுத்தி செயல்படுவோம். நன்றி. Thank you.